कृष्णा चैतन्य मठ की जय, श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज की जय, श्री हरिवास तिथि बरा की जय, श्री एकादशी तिथि बरा की जय, समागत भक्तवृंद की जय, श्री कृष्णा चैतन्य मठ की जय, श्री गुरु निताय स्वामी परमहंस गातार्थ श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, समागत भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दीर्घां सम्मवपुर्नवारुणवैर्वासतितन्नान्तम् दिव्यां श्रीगुरुगोविन्दकीर्तनरसानन्देन मत्सन्ति श्रीगौरीयतीन्द्रं भक्तिकमलं स्निग्धासेवाविग्रहं वन्दे श्रीमधुसूदनं गुरुवरं वेदान्तविद्यां नामश्रेष्ठं वनुमपि शचिपुत्रमक्षस्वरूपं रूपं तुष्याग्रजमुनुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटी राधाकुन्दं गिरिवरमोहो राधिका माधवासा प्राप्तयस्य पठितविभया श्रीगुरुं त्वं वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैरपाय मामनभीक्षुबन्धं कृपाम्बुधीर्य परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। आददानं स्थिनं स्वयं निरं याति पुनः पुनः धीमदुरूपपदाम्बुजौ धूलिश्यामि जन्म जन्मनि वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने ओमानंद लीलामय विग्रहाय हे माधुर्याक्ष विसुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आजान्नन्दितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नौनीघ्रते अभ्रमपुषतुडिदम्बराय गुञ्जावतंसपुरिपीच्छलसन्मुखाय वन्यासजे कबलवेत्रविशालवेणु लक्ष्मश्रीमृदुपदे पुष्पङ्गुजाय श्यामं हिरण्यपरिधि वनमल्यबर्हो धातुप्रवालनटवेशमनुव्रतांसे बिन्दास्वहस्तमितरेणुधुनानभिजन् कर्णस्फलालककपोलमुखाब्जहास बर्हाभिरं नटवरवपु कर्णय कर्णिकारं
बिभ्रद वासः कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रादेवदर्शनया पूरयन् गोपबिन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतगीतम् मयि विरजय दण्डं दीनबन्धो त्वयम्बा गतिरिहना भवत् काचिदन्या ममास्तु निपततु शतकोटि निर्भरनुवादबम्बस् तदपि किलपयोदस्तु यथेचातके रसवैतमृगाक्षि मौलिमणिकलक्ष्मी प्रमुदितमुरवैरी प्रेम वापि मदालि ब्रजवरंशभानुपूर्णगिर्वाणवल्ली स्थापयति निजदास्य राधिका मन्त्रा त्वमादिदेवं करुणनिदानं त्वमालवरणं श्रीरावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजमहि भागवत स्वरूपम् यन्त्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायन विरहकातरया जुहावु पुत्रेति तनुमयतया तनुमोभिनेदुष्टाम् सर्वं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि वृन्दाय तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदे देवी शुद्धिवृत्तहीनो मूकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपास्तमहं वन्दे शिवं दिनसारम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लादुदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्करकाल नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। চূড়ান্তে এখানে একটু বন্ধ করতে হবে না গলা বিষয় গলা নেই ওর মধ্যে না ছিল না না এখানে রেগুলারটা নাই রেগুলেটর আছে, রেগুলেটর ভালো না। কমান আছে কমান না কুশিনার দেশের রাজা সুযজ্ঞ সে বিধিকৃত ভাবে রণক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয়েছিল। তার পত্নী এবং আত্মীয় স্বজনগণ তাকে কোলে নিয়ে সারাদিন বিলাপ এবং ক্রন্দন করছে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। যমদূতগণ বার, 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতে পারছে না। কেন? 4 বার এসে ফি
একটি বৈষ্ণবী স্ত্রী ছিল তার কোলে করে খেয়েছে। এর যমদূতগণ তাকে ছুঁইতে পারছে না, পাশে যেতে পারছে না। আর কি করবেন? যমরাজকে কি বললেন? যমরাজ তখন একটা 5 বছরের বালক হয়েছে, তখন এদের প্রবোধ দিতে লাগে, বলে তোমরা কার জন্য কাঁদছ? যার জন্য কাঁদছ না তারা তো, সে তো এখানে নেই, কার জন্য ক্রন্দন করছো? যদি তিনি রাখবার থাকে সে নিশ্চয় বেঁচে থাকবে, যদি না রাখবার ইচ্ছা হয় তার, কেউ তাকে রাখতে পারবে না। বলছেন পথিমধ্যে যদি পড়ে থাকে, ঈশ্বরের দৃষ্টি থাকে, তা কেউ নিতে পারবে না। আর ঘরে যদি 7 কপাটের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখে, তার যদি ইচ্ছা হয় ওইখান থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব সেই জন্যে এইসব বিচারেতে ভ্রমবশত তার জন্য শোক করা হয়, ঠিক নয়। ব্যর্থ শোক, তার জন্য শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট, শান্তি। শোক করে কাউকে ফিরিয়ে আনা যাবে না, শোক করলে হায় হায় করলে রক্ষা করা যাবে না। ভূতানি তৈ নিজ যোনি কর্মভি ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্বশ ন তত্র হ্যাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিত তস্যা গুণৈরন্যতম হি বদ্ধতি। বলছেন ভূতানি তৈ নিজ যোনি কর্মভি, সমস্ত মনুষ্যগণ নিজের নিজের জন্মের যে লক্ষণ, কারণ কর্ম অনুযায়ী জন্ম মৃত্যু আদি হয়ে থাকে। ভবন্তি কালীন ও ভবন্তি সর্বশ, কখন তার জন্ম হয়, কখন জন্ম হয় না। বহু বছর ধরে যত্ন করেও একবার শরীর লাভ করতে পারে না। যখন সময় হবে তার ব্যবস্থিত আছে, শরীর হয়ে যাবে। 1000 চেষ্টা করলে হবে না। গর্ভে সন্তান আসার সময় হলে কারোর, সেই সময় কিলবিল করে সব আত্মাগুলো ছুটে আসে, ঢুকে পড়ে বেরিয়ে আসে, এত সস্তা। এই জন্য এই সমস্ত গর্ভে যে সিরিয়াল যে লাইনে আসে, তার একটু চাপ করে ফেলে, শেষকালে তার অ্যাবনর্মাল হয়ে যায়, হাত পা সরু হয়ে যায়, নানা উৎপাত হয়ে যায়, দুরারোগ্য ব্যাধি নষ্ট হয়ে যায়, ব্যাধি হয়ে যায়। পেটের মধ্যে হাট গোলমাল হয়েছে, আজকে পেপারে দিয়েছে, আজকে না কালকে। শিশু পেটের মধ্যে আছে, সেখানে ওরা ডাক্তাররা দেখলো যেটা হার্ট গোলমাল হচ্ছে। হয় নতুন তার জীবন প্রথম সে হচ্ছে, বুড়া হয়ে যায়, শরীরটা খারাপ হয়ে যায়, নূতন সব একবার সেটা নষ্ট হয় কি করে? ওই চাপ হয়েছে, ধুয়ে পড়েছে। আজকালের এই সমস্ত আটুটে হয়েছে মেয়েগুলা, কিচ্ছু মানে না, ইচ্ছা মতো রাস্তে বেরিয়ে চলে গেলে ইচ্ছা মতো করলো। মাথা চুলকে বাঁধতে হবে, ফ্যাশন হয়েছে, থাক করে কেটে মাথাটা ঝুঁটি দেখা যায়। বলছে শাস্ত্রে আছে, যদি মেয়ের পিছন থেকে ঝুঁটিটা দেখা যায় অমঙ্গল, অদর্শন, দেখতে নেই, তাকে দেখবে না, সেটা খারাপ, অমঙ্গল।
পাশ পাশ করে বাঁধতে লজ্জা। এটা আছে কেশবন্ধন। কেশবন্ধন করে কেশবন্ধন করে রাখতে হবে। নিয়ম আছে। সেই আমাদের এই যে শিক্ষা আছে, নিয়ম আছে, ভোজনের সময় খুলে দিতে হবে। কোনো বাইরে গেলে মানে শৌচাচারে গেলে খুলতে হবে। জপ আদির সময় ভগবত সেবার সময় বন্ধন রাখতে হবে। তারপর কখন বানতে হবে, কখন খুলতে হবে, এসব বিধান আছে, সেইভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক সেই প্রকার মেয়েদেরও সেই প্রকার তাদের ওগুলো বন্ধন করতে হবে। শিখাবন্ধ বলে ওঠে। শিখাবন্ধন যদি না থাকে, আলগা থাকে, ওই যে দুষ্ট আত্মাগুলো ঢুকে পড়ে, ওই জন্য ঢুকে পড়ে। ওটা যদি বান্ধা থাকে, শিখাবন্ধন থাকে, ঢুকতে পারবে না, সে ঢুকতে পারবে না। মানে শিখা খোলা থাকে, আর ঘর থেকে সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার ঘরে বেরিয়ে পড়ে, সঙ্গে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে যে ছেলেটা আসছে, নতুন এসছে, তার উপরে চাপ পড়ে যাবে, বলে তাকে শেষ করে দেবে। এইভাবে নানা উৎপাত হচ্ছে বেশিরভাগ ওই। তাহলে আশ্চর্য, সেই ছেলেটা সে জলায়ুর মধ্যে আছে, সেখানে দেখছে হাতটা খারাপ হয়েছে। এখান থেকে সে পেটকে অপারেশন করে, জরায়ু অপারেশন করে, যে ছেলেটার বুকে অপারেশন করে সে হাতটাকে অপারেশন করেছে। অদ্ভুত এখন বিজ্ঞান দিয়েছে। ছেলেটা মায়ের পেটের মধ্যে আছে, সেখানে তার হাত গোলমাল হয়েছে। ও ডাক্তার জানতে পারলো, ওরা পরীক্ষায় দেখেছে ছেলেটা হাত গোলমাল করেছে। এখন মায়ের পেটের মধ্যে অপারেশন করেছে, চিন্তা করতে পারবে? মায়ের পেটের মধ্যে ওই হার্ট অপারেশন করে হার্টটাকে ঠিক করেছে, ভাবতে হবে। এইরকম অবস্থা, এইরকম আজকাল হচ্ছে। এইরকম সব আরে নতুন জীবন, তার নতুন সকল কবজা খারাপ হয়ে কি করে? ওই যে বাইক থেকে ঢুকে পড়েছে, চাপ দিয়েছে, গোলমাল হয়েছে। এইগুলো এরকম হয়। এই জন্য এরা ঠিক মতো থাকে না। প্রথম গল্প আরম্ভ হয়ে যায়, লোহার সঙ্গে সঙ্গে কাছে রাখতে হবে। লোহার হাতে থাকতো আগে, এখন তো সব আপটুটি ঢেঁচি করে ওকে রাখা যাবে না। ও লোহার বালা বলে, আমরা কই দিয়ে রাখি, কই দিয়ে রাখি, আমাদের কই দিয়ে রেখেছে। লোহার বালা পায়ে হাতে মালিক করে। আমাদের যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল শাস্ত্র থেকে, কাল্পনিক কোনো একটা ব্যবস্থা ছিল না, শাস্ত্রের বিধানে সেটা করা হয়েছে। যার ফলে তাকে রক্ষা করবে, তার জীবন রক্ষা করবে, তার গর্ভে যারা আসবে তাকে রক্ষা করবে, সেই রকম ব্যবস্থা সমস্ত করা আছে। এরা বড় বড় পণ্ডিত হয়ে গেছে, বড় বড় পণ্ডিত। হ্যাঁ, এরা বলছে না এইগুলো সমস্ত আমাদের সমস্ত বন্দি করে গেছে। আমরা সব কয়েদি, মেয়েগুলোকে সব কয়েদি করে গেছি। স্বাধীন হবো আমরা, স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হয়ে কি দুর্গতি হচ্ছে, আরো কি হবে দেখা যাবে ভবিষ্যতে। এই জন্যে একজন শিক্ষিত মেয়েকে জিজ্ঞেস করছি আমি, আচ্ছা তোমার সন্তান হইলে কার পদবি নেবে? বলে আমারও নেবে, কারও নেবে, দুজনের তো সন্তান। আমি বলছি মাঠেতে একটা বীজ ছড়িয়ে দিলে যখন গাছ হয়ে যখন ফল হয়, কি কার পরিচয় দেয়? সরষে বুনেছ, সরষে ফলেছে, কি বলবো ওটা? সরষে বলবে না মাটি বলবে? বর্ধমানের মাটি সরষে বলবে নাকি? সেই সরষেই বলতে হবে। বীজটা সেই যে বীজটা ওখানে পড়েছে ওই বীজের পরিচয় দিতে, হ্যাঁ। আর এই বীজটা পিতার পরিচয় হবে। এ তো সোজা প্রকৃতিটা তো হয়ে আছে।
কে মাঠের পরিচয় দেয়? পরিচয় বীজের হবে, যে বীজটা পড়বে ওই বীজেরই পরিচয়, হ্যাঁ না? আর দুজনে পরিচিত দেয়। সাহা মুখার্জি, এইরকম সব। আচ্ছা, পরে যখন শাহ মুখার্জি হলে তারপর যে মেয়ের বিয়ে হবে তখন তার কি হবে? এখন লম্বা হবে, এত বাড়তে বাড়তে তো বিয়ে হবে। পদবিটা বাঁচতে 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 সে কি ডিগ্রি হতো। আলা আলা আলালাম কালালাম, ওটা দক্ষিণ ভারতে আছে। তার সে ঠাকুরদার নাম, তার নাম, সকল নামে থাকবে। কালালাম কালালাম কি একটা, তারপরে নাম বুদ্ধিপাত, এটা পদবী। তার নাম একটা আছে, নামের পরে তার ঠাকুরদা, তার বাবা, তার বাবা, তার বাবা, তাদের নামটা থাকতে হবে। সে আলালাম কালালাম কি একটা বলে তারপরে নাম বুদ্ধিপাত, এই কত বড় নামটা হয়েছে। এদের ক্রমশ বাড়বে, পরিচয়টা বাড়তে পারবে। এই অতএব সেই জন্যে আমরা এই সমস্তগুলো প্রাচীন যে আমাদের ব্যবস্থা, সব ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের মঙ্গল নিহিত হয়ে আছে। ঋষিরা তাদের খামখেয়ালিতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা করেনি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক করেছে, সাইন্টিফিকভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থা। সেইভাবে চললে সকলের মঙ্গল হবে। সেটা এখন মানছে না, তার পরিণাম হচ্ছে ভূতানি তৈস্তৈ নিজ জনই কর্ম। নিজের জন্ম অনুযায়ী যে কর্মগুলো করা আছে পূর্বে থেকে, সেইভাবে ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্ব। কালেতে তার যখন সময় হবে তখন ঠিক সে জন্ম নিতে পারবে, ব্যবস্থা সেরকম হয়। সে আবার ঈশ্বরের দ্বারা সেটা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে গর্ভের মধ্যে অসংখ্য জীব চলে যায়, হাজার হাজার, এই 100 নয়, হাজার হাজার, তার মধ্যে একজন মাত্র রাস্তা পাবে যাওয়ার, আর কেউ যেতে পারবে না। একটা কখন কখন দুটো ঢুকে পড়ে না, দুটো ঢুকতে পারে না, দুটো একটাতে ঢুকতে পারবে না, একটাতে একটা ঢুকবে। আর যে জোড়ায় হয় দুটো, ইয়ে কি বলে, ওই যে না, ডিম্ব দুটো ডিম্বকোষ ফুটে, একটা ফুটে একটাই ঢুকে। ওই দুটো ডিম্বকোষ একসঙ্গে ফুটে যায়, দুটো ঢুকতে পারে, সেটা জমজ ছেলে হয়। একটা ডিম্বকোষে দুটো ঢুকতে পারবে না, এই একটাই ঢুকে। অন্যান্য জীবে তো অনেকগুলো, একসঙ্গে কতগুলো ডিম্বকোষ প্রকাশ হয়, একসঙ্গে কতগুলো ঢুকে যায়। আর মনুষ্যের একটা ডিম্বকোষ যেটা নাকি ফুটে খোলে, সেটা ওই একটাই ঢুকবে, দুজন ঢুকতে পারবে না। তো ওইখানে বলছে যে ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্ব। কালে অর্থাৎ যখন হবার সময় হবে সেই ঠিক সেইভাবে হবে, আর সেই রকম চিন্তা ভাবনা হবে, আর ঠিক সেই ছেলেটি, সেই যে জীবটি আসবার রাস্তা পেয়ে যাবে, সে ঢুকে পড়বে। এইভাবে হয়। কালে কোনটা শরীর পায়, আর কোনটা ঢুকেও শরীর পায় না, নষ্ট হয়ে যায়। ন তত্ত্ব হি আত্মা প্রকৃতাপি স্থিত তস্যা গুণের অন্যতম হি বদ্ধতে। বলছে যে আত্মা এই যে সকল স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত হয়েও, তো বলছেন জন্মগ্রহণাদি যে দেহ ধর্মে, যে দেহ ধর্মের মধ্যে দেখা যায় তাকে, কিন্তু যে দেহ ধর্মেতে সে যুক্ত নয়। অর্থাৎ আমি যে আত্মা এই দেহের মধ্যে ঢুকেছি, দেহের মধ্যে আমি আছি, কিন্তু দেহ ধর্মে সে যুক্ত নয়। সে চেতন, আর দেহ হচ্ছে জড়। জড় আর চেতন সম্পূর্ণ বিপরীত, মিল নেই, সেই জন্য দেহের যুক্ত নয় সে। হ্যাঁ,
কারণ আত্মা দেহ থেকে অত্যন্ত ভিন্ন। যে আমি আত্মা, এ দেহ অত্যন্ত ভিন্ন। ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং যথা পৃথক ভৌতিকমীয়তে গৃহম যথোদকৈ পার্থিবৈ তৈজসৈর্জনঃ কালেন জাত বিকৃত বিনশ্যতি। এই যে ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং, এই যে আমরা শরীরটি পেয়েছি, এটা আমাদের মোহ থেকে জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে পূর্বে আমরা শরীর প্রতি অত্যন্ত মোহযুক্ত ছিলাম। মৃত্যুর পরে পুনরায় সূক্ষ্ম দেহ ছিল, তো সূক্ষ্ম দেহ থেকে স্থূলে আসবার জন্য একবার ছটপট করতে থাকে, কি করে স্থূল শরীরটা হবে। স্থূল শরীর একটা না পেলে স্থূল জগতে আসতে পারবে না। এই জন্য একটা স্থূল শরীর পাওয়ার জন্য একবারে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তারপরে সেই দেহটা পায়। বলছেন যে যথা পাইলেও সে কিন্তু জড় হয়ে যায় না, চেতন থাকে। যেমন গৃহের মধ্যে একটা লোক ঢুকে গেল, দেখা যাচ্ছে না, তার সে গৃহ হয় না, গৃহেতে আলাদা থাকে। ঠিক সেই প্রকার আমরা দেহের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, দেহ হয়ে যায়নি, দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আছে। কালেন জাত বিকৃত বিনশ্যতি, কালেতে সে এই শরীরে থাকে, আবার প্রারব্ধ অনুযায়ী কোন সময় বিকৃত হয়ে পড়ে, ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, নানা প্রকার অসুবিধা হয়ে অকালেও মৃত্যু হয়ে যায়, বিনশ্বতি। এই মনুষ্য শরীরে দেখুন আদিত্য হয়ে ঢুকে পড়ে, অন্যান্য জীবের শরীরে আদিত্য হয়ে ঢুকে পড়ে। অন্যান্য যে জীবগুলো রয়েছে তাদের শরীরে আদিত্য হয়ে ঢুকে পড়ে নিকৃষ্ট আত্মাগুলো। সকলে এই একই রকম আত্মা, ওই একইভাবে সেখানে পশু জন্ম হবে, সে পশু জন্মের জন্য সেখানে যায়। সেখানে তাদের ব্যবস্থা আছে, একসঙ্গে কতগুলো ডিম্বকোষ ফুটে যায়, সে খুলে যায় একসঙ্গে পরপর। আর ওই এইগুলো ভ্রূণগুলো ওখানে ঢুকে পড়ে, সেই যতগুলো ততগুলো ঢুকে পড়ে, এই যে একসঙ্গে কতগুলো বাচ্চা হয়ে যায়। মনুষ্যের কোনো কোনো সময় কোথাও দুটো একসঙ্গে হয়ে যায়, কারো হয়তো কখন কখন তিনটিও হয়ে যায়, কচিত সেটা, দুটো প্রায় হয় অনেক ক্ষেত্রে। এইভাবে আমাদের মনুষ্যে যা হয়, ওর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গে সেগুলি হয়, এবং একটু অন্যরকম, যে পক্ষীর আলাদা হয়। একসঙ্গে এক ছড়া চলতে থাকে, প্রতিদিন একটা করে ডিম দেয় পাখিগুলো, তাদের এইভাবে সিস্টেম করা আছে। পশু পক্ষীদের নানাভাবে এরকম হয়ে যায়, মনুষ্যেরা সবকে একরকম হয়। যথা অনল দারুষু ভিন্ন ইয়তে যথা নীল দেহগত পৃথক স্থিত যথা নভ সর্বগত সজ্জতে তথা পুমান সর্বগুণাশ্রয় পর। বলছে যথা অনল দারুষু ভিন্ন ইয়তে, অগ্নি কাষ্ঠেতে প্রজ্বলিত হয়, অগ্নি কাষ্ঠে জ্বলে, কিন্তু কাষ্ঠ অগ্নি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কাষ্ঠটা সম্পূর্ণ আলাদা, সে অগ্নি জাতীয় নয়, অগ্নিটা কাষ্ঠ জাতীয় নয়, আলাদা। যেমন যথা নল দারুষু ভিন্ন যথা অনিল, অনিল মানে বায়ু, অনিল দেহগত পৃথক, দেহ আছে, এই শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, সেগুলো শরীরে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে, শরীরে মিশবে না বা পাল্টিও যাবে না, অন্যরকম হবে না, আলাদা থাকে। দেহগত পৃথক স্থিত যথা নভ সর্বগত সঞ্জিত, আকাশ সর্বত্র আছে, এই ঘরের মধ্যে আকাশ আছে,
কত রকম হয়েছে, আলমারি, জানলা, দরজা ইত্যাদি। কিন্তু আকাশ আকাশ থাকে, এখানের সঙ্গে জড় গৃহের সঙ্গে তার স্পর্শ নেই, সম্পর্কই নেই, এর মধ্যে সুযুক্ত হয় না। তথা পুমান সর্বগুণাশ্রয়, সর্বগুণের মধ্যে এই জীবাত্মা থাকে, কিন্তু এই যে গুণগুলো, শরীরের যে সমস্ত গুণগুলো তাকে স্পর্শ করে না। সুযজ্ঞ অনন্যয়ং শেষে মূঢ়া যমনুষোচত যশ্রতা য অনুভক্তে স্বনদৃশ্যতে করেছে। বলছেন যে এ বুড়া, বুড়া স্ত্রীগুলিকে বলছেন, বুড়া তোমরা কাঁদছো ওদিকে কোলে নিয়ে, এ বুড়া সকল, এ সুযজ্ঞ যাকে কোলে নিয়ে শুয়ে রেখেছো বুড়া, যার জন্য তোমরা সকলে সারাদিন শোক করছো, য শ্রোতা য অনুবক্তা হন স্বনদৃশ্যতে করছে। তোমাদের সঙ্গে যে কথা বলতো, উত্তর দিত, তাকে কোথাও দেখা যায় না, কেউ তাকে দেখতে পায় না, তাকে স্পর্শ করতে পারে না, তা কোথাও দর্শন করা যায় না। অতএব সেই জন্য সে নেই এখানে। যদি এই শরীরে সে থাকতো তাহলে তোমাদের কথা উত্তর দিত। এই শরীরে নাই, শরীর থেকে চলে গেছে সে, যার জন্য তোমরা শোক করছো, যে তোমাদের শোক শুনত, তোমাদের কথার উত্তর দিত, তাকে কোনো অবস্থায় দর্শন করা যায় না। নশ্রতা নানুবক্তায়ং মুখ্য পত্র মহানুষ যষ্টিহেন্দ্রিয়বান আত্মা স্বচান্য প্রাণদেব হও। বলছেন যে এই দেহে যে অবস্থিত যে আত্মা, নশ্রতা নানুবক্তায়ং মুখ্য পত্র মহানুষ, বলছি এই দেহেতে অবস্থিত মহান যে প্রাণ সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাদের পরিচালক হলেও তিনি শ্রোতা বা বক্তা নয়। প্রাণটা আমাদের চলছে, হাতটা চলছে, হাতটা চলার জন্যে আমাদের সমস্ত সিস্টেমটা, শারীরিক সিস্টেমটা ঠিক চলছে, কিন্তু এই প্রাণ কিন্তু আমার কথা উত্তর দিতে পারবে না। প্রাণ আমার কথা উত্তর দেবে না, কি আমার ভিতরে কি হয়েছে, কি সুবিধা অসুবিধা, কিচ্ছু বলতে পারবে না। হ্যাঁ, এটা পরিচালক, এই গোটা শরীরের সিস্টেমটা হার্টই পরিচালনা করছে। হার্ট ওরা কাজ করে, ওটা কাজ সচল রেখেছে, কিন্তু সেই হার্ট জড়, সে কিন্তু কথা উত্তর দিতে পারবে না, অচেতন, কারণ তিনি অচেতন। ইন্দ্রিয় সহজ সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মা সকল বিষয়ের দ্রষ্টা, সকল বিষয় সে দেখে, সবই বুঝে অনুভব করে, সে সব বলে। অতএব সেই জন্য প্রাণ ও দেহ থেকে সেই আত্মা ভিন্ন, সেটা চেতন, আর এগুলো সব অচেতন জড়। পরিষ্কার, এটা সকলে আমরা জানি, বুঝতে পারি। কেন না আমাদের শরীরে একটু ছুঁচ ফুটলে কষ্ট ভোগ করে, অনুভব করে। হ্যাঁ, এটা আবার দেখা যায় সে নখ টক চুটু কাটলে বুঝে যায় না। হ্যাঁ, অতএব আমাদের এই শরীরের সঙ্গে আত্মার যোগ কেবল মোহ। শরীর সম্বন্ধে যেসব কষ্টগুলো আমরা অনুভব করি, কষ্টের কারণ হচ্ছে মোহ। আমার এই কষ্ট হচ্ছে, হ্যাঁ এই কষ্ট হচ্ছে, এই বলে এই শরীরেতে যার যত বেশি মোহ থাকবে তত বেশি শরীরে যন্ত্রণাটা অনুভব করবে। মোহ শূন্য হলে আর যন্ত্রণা কম হবে, যত যার মোহ কম, শরীরের ব্যাধি আদি হলে কষ্ট কম, বুঝতে পারবে না, ধান করতে পারবে। এগুলো হয়। আমার একবার মনে হচ্ছে, একবার আমি এসে গেছিলাম
খড়গপুর গেছিলাম, শরীরটা একটু খারাপ ছিল, জ্বর ছিল। তখন ওই যাত্রী নিয়ে যেতাম, ট্রেন বার করতাম, সেই ট্রেনে করে যাত্রী নিয়ে যেতাম সব দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত, দ্বারকা ইত্যাদি। সেই গাড়ি ঠিক করতে গিয়েছিলাম, শরীরটা একটু খারাপ ছিল। তো যে গাড়ি বার করে গোটা ট্রেন বার করে, কিষাণ ট্রেন একটা সরকার দিচ্ছিল, কৃষকরা সতীর্থী যাবে তাই জন্য সুবিধা করে। সেই কিষাণ ট্রেন বার করে একজন ডাক্তার তার বাড়িতে গেছে। গিয়ে তো হয় আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিকঠাক করলাম। কোথায় ট্রেনে গিয়েছি, এখান থেকে রিক্সা করে স্টেশনে গেছি, স্টেশন থেকে ট্রেনে গেছি, ট্রেনে খড়গপুর গেছি, খড়গপুরে নেমেছি, ওখান থেকে আবার বাস ধরেছি, বাস ধরে আবার ওখানে তার বাড়ি ছিল বেলদা, বেলদাতে গিয়েছি, সেখানে রিক্সা করে তার বাড়িতে গেছি। বাড়িতে গিয়ে ডাক্তারবাবু দেখুন তো আমার শরীরটা একটু জ্বর ভাব হচ্ছে, একটু কিন্তু কত জ্বরটা আছে দেখুন। সে দেখে বলছি, আরে 102 জ্বর আপনার, 102 জ্বর। সে 102 জ্বরে কেউ ঘুরে ফেলতে পারে? আমি কিচ্ছুই দিতে পারি কেন, কাজের দিকে এত আমার মন যে কাজের জন্য গিয়েছি, গাড়ি বার করতে হবে, সেই দিকে মনে থাকবে, এটাতে কিছুই বুঝতে পারি। 102 জ্বর, 102 জ্বর ঘুরে পড়ছে কী করে? বলে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ি দিল, একটু করে খেয়ে তার চলে যাবে। 102 জ্বরেও কিছু বুঝে যায় না। কেন? শরীরের প্রতি আমার শরীর ভালো লাগছে না, আমার শরীর খারাপ, অমুক যত মোহ করবে তত আরো বেশি ব্যথা, আরো কষ্ট। এইসব মোহ জ্বর, এ শরীরের যে সমস্ত মোহ থেকে আমাদের শরীরের যে কষ্টগুলো বেশি অনুভব করে। যত মোহ চলে যাবে শরীর কষ্ট নেই, একবার মোহ যখন একবার চলে যাবে মুক্ত হয়ে চলে যাবে, ভগবত ধাম চলে যাবে, চিল্লকে চলে যাবে, মুক্ত হয়ে যাবে। সেই এখানে বলেছে, সেই জন্য বলছে যাবৎ লিঙ্গা নিতু হি আত্মা ভূতেন্দ্রিয় মনোলিঙ্গান দেহানুচ্চা বসানু বিভু ভজতু সৃজতি হি অন্যশ্চাপি সেনতে। বলছেন যে পঞ্চভূত, 10 ইন্দ্রিয় এবং মন, এই যে কয়টি অবয়ব বিশিষ্ট শরীরটা, এখানে গোটা শরীরটা পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত অবয়ব। আর লিঙ্গ শরীরকে আত্মা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল দেহের সঙ্গে ও যুক্ত করে। দেহানু উচ্চানু বসান বিভু লিঙ্গান, লিঙ্গ বলে লিঙ্গ শব্দ অর্থ তার চিহ্ন, পরিচয়, পরিচয়। এই যে মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই তিনটা হচ্ছে আমাদের প্রতীক। লিঙ্গ বলে, লিঙ্গ দেহ, প্রতীক দেহ। এই যে প্রতীক দেহটা যে আমাদের লিঙ্গ দেহ বুদ্ধি, এই দেহটি কি করে, যখন এই দেহটা আমরা ছেড়ে দিই, সে ওইটা থাকে, ওই দেহটা থাকে। মন, বুদ্ধি, অহংকার, আত্মা, আর একটা সূক্ষ্ম শরীর, এইরকম একটা শরীর দেখতে পায় মৃত্যুর পরে। ঠিক এইরকম পা, হাত সব থাকবে, চোখ, মুখ, শরীর সব ঠিক দেখতে পাবে, সূক্ষ্ম শরীর। ওইটা হচ্ছে লিঙ্গ শরীর, ওটা কিন্তু নষ্ট হয় না। আবার ওইটা নিয়ে আবার একটা স্থূল শরীরে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, এইভাবে চলে আসছে। অতএব এই যে শরীর, এই যে লিঙ্গটা, মন আর বুদ্ধি, অহংকার, এই তিনটা নানা শরীরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ করা, ওইটা এ ঢুকে পড়ার মধ্যে, তখন সে শরীর হয়ে যাবে। শরীর আমি, এই শরীর আমি নিয়ে শরীরের যে সম্বন্ধে যে সব কষ্ট আদি, রাগ দেশ আদি, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি আদি, এইগুলির সঙ্গে সে তখন কারবার করতে থাকে। অতএব স্বরূপাবস্থিত নিজ তেজের দ্বারা ভজন বলে, জ্ঞান বলে, বিচার বলে কি হবে, তা অনায়াসে ত্যাগ করতে হবে। ভজন বল বা অনুভব দ্বারা সে জানতে পারে যে শরীরটা আমি নই, শরীরের মোহে আমার এই বারবার জন্ম, মৃত্যু, শোক, তাপ, নানা কষ্ট, এর থেকে আমাকে মুক্ত হবে। সম্পূর্ণ এর
প্রতি যে আসক্তি বা প্রীতি এর প্রয়োজনগুলোতে দরকারের মতো যদি গ্রহণ করবে আর দেবে না, সেগুলো প্রত্যেকের জন্য বৈরাগ্য করে। এই বড় বড় তপস্যা কঠোর বৈরাগ্য করে, কঠোর তপস্যা করে। কেন? এই মোহ ছাড়া পাবে। এই শরীরের যে সুখটা, শরীরের সুখ নেওয়ার জন্যে যে চেষ্টা করা হয়, ওর দ্বারাই এই যে আসক্তিটা প্রবল। শরীরটাকে রক্ষা করার মতো যেটুকু দরকার সেইটুকু গ্রহণ করতে হবে, সুখ লাভের জন্য চেষ্টা করব। যে শরীরে সুখ লাভ করবো, চোখের সুখ, জিহার সুখ, নাকের সুখ, হাতের সুখ, পায়ের সুখ, জানার সুখ, এই সুখগুলো গ্রহণ করতে গিয়ে এর প্রতি মোহ সৃষ্টি। আর যত যত মোহ সৃষ্টি হবে, তত এর প্রতি আসক্তি বাড়বে, তত এই জন্ম মৃত্যু ঘন ঘন হতে থাকে। সেই জন্য বলছে এটা এই জ্ঞান এবং ভজন, ভগবানের ভজন এবং এই বিষয়টা বিচার করে জ্ঞান লাভ করে একে ইচ্ছাপূর্বক এর মোহ ছেড়তে হবে। যতদিন পর্যন্ত সে ইচ্ছা করে না ছাড়বে, আপনি কোনোদিন ছাড়বে না, আর সে এইটা বাড়তেই থাকে, তাকে না ছাড়তে হবে। যাবৎ লিঙ্গান্বিত হাত্মা তাবৎ কর্ম নিবন্ধন তত বিপর্যয় ক্লেশ মায়া যুগ অনুবর্ত। যাবৎ লিঙ্গান্বিত, লিঙ্গ মানে মন, বুদ্ধি, অহং, এই তিনটা যুক্ত থাকবে সে, আর ওইটাতে আসক্তি থাকবে। তাবৎ কর্ম নিবন্ধন, তাবৎ আমার কর্ম হবে, কর্মের জন্য বন্ধন হবে, আমাকে বন্দি রাখবে। তত বিপর্যয় ক্লেশ, তার থেকেই বিপর্যয় হবে, নানা রোগ ব্যাধি, অভাব অনটন, আর নানা কষ্ট। তার জন্যে ওই মোহবন্ধন থেকে যে যত বেশি জেনে এ বিষয়টাকে বিচার করে, বারবার বিচার করে প্রত্যক্ষ করে এর প্রতি মোহবন্ধন ছেড়ে দেবে, সর্বনাশ মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এইগুলো ছাড়তে পারে না, অজ্ঞানে মোহ বস্তু। এখানে রস আস্বাদন, রস, এখানে যে রস, এটা যে কি, সে তো সারা জীবনটা আস্বাদন করে বুঝি কি হচ্ছে, কিছুই নেই। তাৎকালিক একটা স্বপ্নের নেয়, সুখ সুখ বলে মনে হয়, একটু বলতে কিছু নেই, স্বপ্ন বাস্তব নেই। হ্যাঁ, এইটার বাস্তব আছে ওই জগতে। এই যে এখানে যেটা স্বপ্ন, ওইটা কিন্তু বাস্তব ওখানে আছে, যে তারই সংকেত এটা, এই স্বপ্নটা রেখেছে, যে স্বপ্নটা রেখে এর দৃষ্টি ওইটার প্রতি দৃষ্টি রেখে ওইখানে চলে যাবে, সেই জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য ওই এইটার প্রতি মোহের জন্য বারবার জন্ম মৃত্যু ক্লেশ আর মায়া মোহ এইসব করতে হবে। বিতথ অভিনিবেশ যদ গুণেশু অর্থ দিগ্বশ যথা মনোরথ স্বপ্ন সর্বমৈন্দ্রিকং নিশা। গুণ আর গুণকার্য, সত্য রজ তম, এই তিনটা গুণ, আর এই তিনটি গুণের যে গুণকার্য, তাতে সুখ দুঃখ প্রভৃতি বাস্তব রূপে দেখা যায়। ব্যাখ্যা করা হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে নিষ্ফল। যে বাস্তব বলে যদি ব্যাখ্যা করে সেটা নিষ্ফল, মিথ্যা কথা, ভুল, অজ্ঞতা, বাস্তব নয়। স্বপ্নবাদ দেখা যায়, বাস্তব নয় সেটা। সেই জন্য জাগ্রত অবস্থায় মনে মনে এই আমি এই রাজা, আমার এই সম্পত্তি আছে, আমার এত কোটি কোটি টাকা আছে, আমার এত অমুক আছে, তমুক আছে, এই গর্বে অহংকারে অভিমানে একবার ব্যাংক ফাটা হয়ে থাকে, ব্যাংক ফাটা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই আমার একটা তো কি আছে, কিছুই নেই, এই দেহটাকে ফেলতে পারতে হবে। আর এই দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ লাগিয়ে আমার এত টাকা আছে, এত সম্পত্তি আছে, এত বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, এই সমস্ত অভিমানে একবার কাটতে হবে। এইগুলো ছাড়তে হবে। এগুলো ছাড়লে হ্যাঁ আছে, তোমার পাবে, নিত্য আছে, নিত্য লোকে নিত্য তোমার এগুলি আছে। সেই যে নিত্য সম্পত্তি, সেইটার মালিক হতে হবে। যে মিথ্যা অনিত্য এর কি সুখ আছে কেন? ছিন্নন্তু বিশ্বে অমৃতস্ব পুত্রা, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা কি নিয়ে আছো? জড় কাদামাটি নিয়ে। এখানে যে সব সুখগুলো
দেখা যায় কাদামাটিতে তৈরি, এই মাটিতে তৈরি হচ্ছে সব, যা কিছু শুধু সেই মাটি মাটি আর কাদা সেখানে কি এরকম গাড়ি বাড়ি ট্রেন বাস আসছে? সব আছে, সব আছে, সেখানে সব পাবে। হ্যাঁ, সেখানে গাড়ি বাড়ি কোনো অভাব নেই। সেখানে ঘরে বসে থাকবে আর ঘরে ছাদ ভেঙে গিয়ে তোমার ঘাড়ে পড়ে তোমাকে সেদ্ধ করে দেবে, সেরকম ঘর নেই। এখানে ঘর যদি গোলমাল থাকে, ছাদ খসে তো মাথায় পড়ে ফাটিয়ে রক্ত বাঁচতে দেবে। ওখানে সে ঘর নেই, সেখানে ঘর চেত, সে ইচ্ছা করে তোমার পড়বে, নাহলে পড়বে না। হ্যাঁ, তোমার কথা শুনবে, যেভাবে তুমি তাকে থাকতে বলবে সেটাই লাগবে। সে সব চেতন, সেখানে ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট, যে রাস্তায় যাবে সে রাস্তা কথা বলবে, সে রাস্তা চেতন, তাকে যেমন হতে বলবে সেরকম হবে। চিৎ জগৎ এইরকম নয়, এইরকম এই জগৎ ভেবে সেটাকে ভাবা যাবে না, এ সম্পূর্ণ এর বিপরীত সেটা। সেই জন্যে সেখানে সবই আছে যা নাকি বাস্তব রূপে আছে, আর এখানে যা আছে সব অবাস্তব রূপে, বাস্তব না, অবাস্তব। বাস্তব রূপে ওখানে সব আছে। আর এখানে সারা জীবন আস্বাদ নিয়ে যাচ্ছ, মৃত্যু পর্যন্ত আস্বাদ যেই কে সে কিচ্ছু নেই। এই 100 বছর বয়স হয়ে গেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার কিছু খাবার ইচ্ছা আছে গো? হ্যাঁ, আমার একটা তেলে ভাজা খেতে ইচ্ছা। বাবা, সারা জীবন কত তেলে ভাজা খেয়েছো, তার কি আর এখনো তোমার সে তেলে ভাজা? ব্যাপারটাই এত মোহ, মিথ্যা, বাস্তব কিছু নেই, এটাই। আর এই যে স্বাদ, এই যে রস, স্বাদ মানে রস, এ রস জীবন্ত চিৎ জগতে, সে বৈকুণ্ঠে বলুক চিৎ জগতের একদম এই রস হচ্ছে মূর্তিমান, মূর্তিমান রস। অতএব সেইগুলি আমরা অধিকারী আমাদের রয়েছে। আর এই মিথ্যা কাদামাটি নিয়ে আসছে, কাদামাটি খাচ্ছে, কাদামাটি তো সব মায়া। একজন ম্যাজিশিয়ান আছে, ভগবানের সেবিকা মায়া, ম্যাজিশিয়ান, তার ম্যাজিকে এই মাটিগুলাকে এত সুন্দর সত্য যে আমরা বোকা ভুলে যাচ্ছি, মাটি তো সব। এই জন্য দেবতারা কোনো কিছু খায় না, আমাদের দেবতাদের ভোগ দেয় না, কিছু খায় না। তা দেখছো তো মাটিটা খাবে কেন? ভগবান খান কেন? ভক্ত প্রিয় ভগবান, ভক্ত যা যে পষ্টম পুষ্পম ফলম ত্রয় যো মে ভক্তি আপযোচ্ছতি তদহং ভক্ত প্রহিত স্নান। ভগবান আমি খাই। ভক্ত তাকে কি দিচ্ছে দেখেন, তার যে প্রীতি প্রেম ভালোবাসা, সেইটা তিনি গ্রহণ করেন। এই যে মাটি দিচ্ছে, মাটি তো সব ভগবান দেখছেন। কিন্তু এই দেবতারা এখানে যে দেবদেবী আমরা পূজা করি, তাদের যেই সব ভোগ সামগ্রী প্রচুর সাজিয়ে দেয়, কিছু গ্রহণ করে না, কিছু দেখে, দৃষ্টি ভোগ করে, আমাকে সম্মান করলো, এই যে তার সে যে যা চায় তাই দিয়ে দেয়। এরা গ্রহণ করে, কিন্তু ভগবান গ্রহণ করে, খেয়ে দেয়, বইতে যায় অস্নামি, আমি খাই। ভগবান নিজে মুখে বলে অস্নাম, খেয়ে নেয়। অতএব সেই জন্যে আমাদের এই যে ভ্রম, অজ্ঞান কিছুতেই কাটে না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি, আর যতক্ষণ 2 মিনিট 1 মিনিট কি 10 সেকেন্ড জিহার বেরোইল ততক্ষণ বিশ্বাস, গলা ফেরোলো তো কিছু, কালকে জন্য কিছু না, সে নতুন একবার খাবে। কোনো জীবনে কোনোদিন খাইনি, কোনোদিন ভোগ করিনি, আজ নতুন করে ভোগ করি, এইরকম বস্তু তো এই জন্য নেই কিছু, এই জন্যই মনেটা হচ্ছে। আর ওখানে বাস্তব আছে, একদিন যদি সেই বস্তুকে আস্বাদন করে এই সে চলতে স্বাদ অনুভব চলতে থাকে, শেষ হয়ে যাবে না। এখানে গলা পেরোলে শেষ, আর কিছু মনে নেই। কালকে আবার নতুন করে খাবে, নতুন করে ভোগ করে,
আর অচির জগতে প্রত্যেকটি বস্তু বা বস্তু সেটা একবার গ্রহণ করলে তার যে সুখ বা অনুভব আস্বাদ অনর্গল সেই বস্তু সেই জগৎ, আর সেইটার একটা মিথ্যা দেওয়া হয়েছে ভুলিয়ে সত্যতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিতথোভিষয়ং যদ্গুণেষু অর্থদিগ্বচ যথা মনোরথ স্বপ্ন সর্বমৈন্দ্রিকং দিশা। তখন সেই সুযজ্ঞের কর্তৃগণকে যমরাজ বলছে, শোনো, গুণ এবং গুণকার্য, সত্যরজতম যে গুণ তার যে কার্যগুলি সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে বাস্তব রূপে দর্শন বা ব্যাখ্যা করা বেকার, ভুল, নিষ্ফল, কিছু নাই, এটা কিছু নাই। এইটা ভালো করে বিচার করলে তো দেখা যায়, ভালো করে বিচার, খুব লোভনীয় বস্তুটা 2 ঘন্টা পরে দেখা যায় দুর্গন্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, খুব লোভনীয়। এখানে পায়স পিষ্ট উত্তম উত্তম যে সমস্ত দ্রব্য আছে, একটু 1-2 ঘন্টা পরে দেখা যায় দুর্গন্ধ হতে শুরু করে যায়। অর্থাৎ দেখা যায় এগুলো সমস্ত মিথ্যা, দুর্গন্ধময়, কুরস। হ্যাঁ, একটু পরে এমন দুর্গন্ধ হবে, এমন স্বাদ হবে যে বমি আসে, এই সমস্ত এখানে। কিন্তু আমরা অন্ধই থাকতে ভালোবাসি। না না, এটা খুব ভালো, খুব খেতে ভালো লাগে, খুব আস্বাদ, খুব সুখ, খুব স্বাদ, এই মোহ। এই জন্য নিষ্ফল জাগ্রত অবস্থায় মনে মনে রাজ্যসু যেমন অনুভব করে, আমি সে হয়তো যে আমি এইবার ভোটেতে দাঁড়াবো, আমার এত ভোট হয়ে যাবে, হ্যাঁ আমাকে বহু ভোট দেবে, আমি ভোটে মন্ত্রী, সেই আনন্দে টকমক করে সেটা চলতে থাকে, সে মন্ত্রী হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এইসব কল্পনা আমাদের থাকে, আমার এই হবে, আমার ওই হবে, আমি অমুক হব, আমি তমুক হব, এইসব আনন্দে বিশ্বাস, এইসব মহোজন মিথ্যা। এইসব রাজ্যাদি সুখানুভব স্বপ্ন অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগাদি যেরকম অবাস্তব, কিন্তু বাস্তব বলতে মনে হয় কি সেইরকম ইন্দ্রিয় সন্ধি সুখাদি কল্পনা অলীন, যে বাস্তবে যেটা ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করি, যে কি হয় ভালো মন্দ খাই, ও মিথ্যা অলীন, একটু পরে বুঝে যায় কিছু না। অথ নিত্যম অনিত্যম বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ নান্যথা সৎকর্তে কর্তুম স্বভাব সচিতামিতি। বলছে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলে ভালোভাবে জানে, ভালোভাবে সেগুলো বিচার করে ব্যাখ্যা করে চোখের, সেই জন্য তারা চোখের বশীভূত হন। স্বরূপ জ্ঞান শূন্য, স্বরূপ জ্ঞান রহিত যে জনগণের শোক করাই স্বভাব হয়ে গেছে, শোক করা, মিথ্যার পিছনে কেবল স্বভাব শোক করা। সুতরাং তার অন্যথা করা যায় না। তাকে যদি বলে আরে শোক করো না, মরে গেছে, আর কি তার শোক করতে পাবে? আর সে তো জানে যেটা মরে গেছে আর বাঁচবে না, কে জানে না, কে জানে, সবাই জানে। শোক করে কেন? চিৎকার আষাঢ় কাঁচার খাচ্ছি সব করতেছি, আরে বাবা তুমি যত আষাঢ় খাও, হ্যাঁ তোমার সে আর আসবে না। কিন্তু কি মোহ আমাদের। এখন একটা মেয়ে ছেলেটার পুত্ররা, একটি পুত্র সন্তান মরে গেছে, ছেলে কলিনে বুদ্ধদেবের কাছে গেছে, বুদ্ধদেব ফেলে দিয়ে বলছে, এ বাবা তুমি জগতে বহু লোকের উপকার করছো, বহু লোককে বাঁচিয়ে দিতে পারো, তুমি আমার পুত্রটাকে বাঁচিয়ে দাও, আমার পুত্রটাকে বাঁচিয়ে দাও। একবার না ছোট বন্দা, না আমার পুত্রকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। এই বুদ্ধদেব বলছে ঠিক আছে, তোমার পুত্রকে আমি বাঁচিয়ে দেবো, যার ঘরে কেউ মরেনি তার বাড়ি থেকে 1 মুঠা সর্ষে মন্ত্র বলে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে, হ্যাঁ ওই ছুটল। দেখো যখন আমাদের এই মোহ থাকে তখন বিচার থাকে না, মানুষ বিচার করতেই পারে,
সে ছুটল, কারণ তোমার বাড়িতে কেউ বলেনি গো, একটু এক মুঠো সরষে আমাকে দাম আমার ছেলেটা মরে গেছে, ছেলেকে বাঁচাবো। কিন্তু না গো, আমার ঘরে পড়েছে, আমার বাবা তো মরেছে, আমার মা তো মরেছে, তো আমার ঘরে পড়েনি, ও তাই নাকি তোর ঘরে মরেছে? হ্যাঁ। আমার বাড়িতে ছুটি গিয়ে তার মধ্যে বলছে তোমার ঘরে যদি না মরে থাকে আমার কিছু করতে পারে। সে বলছে না না মরেছে, ও যার বাড়িতে যায় সেই বলে বলেছে, যার মরবে নাকি সকলেই ঘরে মরবে, যায়। শেষকালে দেখলো যে কোথাও আর কেউ বললো না যে তারপরে কেউ মরে। ফিরে সে ধরে বলছে প্রভু আমি তো একটু কারো বাড়ি পেলাম না, যাকে বলি যে তোমার ঘরে যদি কেউ না মরে থাকে একটু সরষে দাও আমাকে, আমার ছেলেটাকে বাঁচাবো। সে বলছে না না আমার ঘরে মরেছে। তা বুদ্ধদেব বলছে তাহলে মা বলুন তো আপনার কি এটা নতুন হয়েছে? সকলে ঘরে তো মরে, তো আপনার ছেলে মরেছে তাতে আপনি চিৎকার করে কাঁদছেন কেন? সে মরেছে তো কারো ঘরে তো ফিরে আসেন, কার হাতে বাসে না, অর্থাৎ আপনি চেষ্টা করছেন কেন? ও মাতবে না, যে মরেছে সে চলে যাবে, সকলের ঘরে মরে। এই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ বলেছে, দেখেন ধর্ম বকরূপী ধর্ম বলছি মহারাজ আশ্চর্য কি আছে এখানে, সবচেয়ে আশ্চর্য কি বলে অহন্যানি ভূতানি গচ্ছন্তি জমমন্দিরম শেষা স্থিরত্ব বিচ্ছন্তি, কি আশ্চর্য মত মানে প্রত্যেক দিন কত লোক মরছে, নিজের ঘরে পরের ঘরে সর্বত্র লোক মরছে দেখছি, কিন্তু সে যে মরবে সেটা কিছুতেই মনে করতে পারবে না। তো এর চেয়ে কি আশ্চর্য আছে, যেটা বাস্তব সত্য, যেটা অবশ্য হয় হবে, সেটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। এর চেয়ে আশ্চর্য জগতে কি আছে? এইটা সবচেয়ে আশ্চর্য, যেটা বাস্তব দেখছে শুনছে অবশ্য হবে, তথাপি সে বিশ্বাস করতে পারে। এইটাই সবচেয়ে বিশ্বাস করে। প্রতিদিন কত লোক যায় জম ঘরে, আর যাহা বাকি থাকে এই মনে করে মোরা বুঝি চিরদিন রহিব অমর। এর চেয়ে কি আশ্চর্য আছে চলেছে? সে মনে করেন আমি মরবো না, সব দেখ। অতএব সেই জন্যে বলছেন যে গুণ এই কার্য সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে বাস্তব রূপে দর্শন করা বা সেটাকে ব্যাখ্যা করা নিষ্ফল, বেকার। স্বপ্ন অবস্থায় যা কিছু সব স্বপ্ন, বেকার, মিথ্যা। এই জন্য শঙ্করাচার্য বিশ্বম তত্ত্ব স্বপ্ন কষ্টম কোহং কামে জননী কামে পূজা না ইতি পরিভাবয় সর্বমসার বিশ্বম তত্ত্ব স্বপ্ন বিকার কষ্টম কোহং কুত আয়াত কামে জননী কো মে তাত ইতি পরিভাবয় সর্বম সারম বিশ্বম তত্ত্ব স্বপ্ন বিকার ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দ। বলছে কে তুমি, কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কে আমার মাতা, কে আমার পিতা। কতবার মাতা পাল্টেছি, কতবার পিতা পাল্টেছি, কতবার আমি মাতা হয়েছি, কতবার আমি পিতা হয়েছি, তার ইয়ত নাই, কেউ না কিছুই নেই। হ্যাঁ, কামে জননী কো মেয়েটা ইতি পরিভাবয়, এটা ভালো করে চিন্তা করো, সর্বম অসার, কোনো সার নেই। বিশ্বম তত্ত্ব স্বপ্ন, এ বিশ্বটাকে স্বপ্নের বিকারের ন্যায় ত্যাগ করে, স্বপ্নে যেমন সব পাওয়া যায় কিছু নাই, বিশ্বম তত্ত্ব স্বপ্ন বিকার ভজগোব, এই বিশ্বকে স্বপ্নের বিকার জেনে এ পরিত্যাগ করে তত্ত্ব ভজগোবিন্দ, গোবিন্দের ভজনা করে, তাহলে বাস্তবে গিয়ে একদিন পৌঁছায়। তো অবাস্তব মিথ্যা প্রবঞ্চনা, একটা ছলনা, এর মধ্যে পড়ে রয়েছি। এই ছলনা প্রবঞ্চনা অবাস্তব, এর থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তব সে সত্য, বাস্তব যে জগৎ সেটা তোমার জন্য রয়েছে, সেখানে তুমি ভুলে এখানে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছ, সেখানে চলে যাও। অথ নিত্যম অনিত্যং বা নেহ সচেতন, এই নিত্য হওয়ার অনিত্য হোক, যারা অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের স্বভাব ওই শোক করবে, খালি শোক করবে।
শোক করলে একটু আনন্দ পাই, সেটা একটা আনন্দ। আমার মনে আছে এক বাড়িতে আমি যেতাম, তা বড় ছেলেটা মরে গেছে, তখন 1 বছর পরে গিয়েছি, তখন দেখছি সকাল থেকে পিছনে কাজকর্ম করছে, ঝাড় টাড় দিচ্ছে, ঘরটা মুছছে, জল টল দিচ্ছে, সব করলো। করার পরে তার মুড়ি খেলো, জল খেলে কবাসটাকে আড়াল করে কবাস আরম্ভ করতে, সে কাঁদতে আরম্ভ করতে। হ্যাঁ, ঘন্টা 2 ঘন্টা কাঁদবে, কাঁদতে খুব ভালো লাগে, মনে হচ্ছে ছেলেটা মরে গেছে, কাঁদলে একটু মনে হয় ছেলেটা আসে, আর ছেলের জন্য কাঁদলে মনে হয় ছেলেটা এসে গেছে, এরকম মনে করলো। এই কাঁদতে আরম্ভ করলো, কিছুদিন কাঁদতে আরম্ভ করতে তার পেটের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে। যন্ত্রণা কেন হচ্ছে? তখন ডাক্তার কাছে, ডাক্তার বসে একটু পাথর হয়েছে, কেন খুব যদি চিন্তা হয় আর খুব কাঁদে কাঁদে মস্তিষ্কে কোনো কার্য যদি করে, বারবার মস্তিষ্ক নিরন্তর যদি উত্তপ্ত হতে থাকে, তাহলে পাথর হয়। এই যে আমাদের শরীর স্টোন হয় না, স্টোন ওই দুশ্চিন্তা, যার যত বেশি দুশ্চিন্তা হবে তত স্টোন হবে না, নিয়ম। স্টোন হয়েছে, যে ডাক্তার স্টোন হয়েছে, তাহলে স্টোন অপারেশনকে দেখে নেন ক্যান্সার হয়ে গেছে, কয়েকদিন পরে এও চলে গেল, হয়ে গেল। যার ছেলের জন্য কাঁদছিল কেন, নিজে চলে গেছে, হ্যাঁ ক্যান্সার হয়ে গেছে। এইরকম হয়, ওই কাঁদতে গিয়ে বাস দীর্ঘদিন কাঁদি কেটে স্টোন সৃষ্টি করে। হ্যাঁ, এখন বলছো লুব্ধক বিপিনে কশ্চিৎ পক্ষিণা নির্মিত অন্তক বিতথ্য বিদতে তত্ত্বতত্ত্ব প্রলোভন। শোনো, যমরাজ বলছে ওই সুযোগ্য রাজার পত্নীগণকে, শোনো তোমাদের একটা ঘটনা বলছি। কোনো একটা বনেতে বলে 2টো পাখি বাস করত। একটা ব্যাগ জাল তৈরি করে দেখে পাখির বাচ্চাগুলো নিচে চলে বেড়ায়, তো দেখা হচ্ছে তো ভালো একসঙ্গে কতগুলো পাওয়া যাবে, এই চিন্তা করে সে জাল তৈরি করে, ওরা জাল তৈরি করে চারধারে জালটা মাটি গর্ত করে ডুবিয়ে দিয়ে মাটি সমান করে দিয়ে, জালটা মাঝে পাতা থাকে আর চারধারে গোল হয়ে থাকে, সোজাসুজি একটা দড়ি থাকে, সেটাকে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দূরে গিয়ে আড়ালে বসে থাকে, আর ওইখানে চা খাবার কতগুলো দিয়ে দেয়। পাখিগুলো ছিটিয়ে খেতে আরম্ভ করে, আর ওখান থেকে 1 খিঁচ মারে, তখন উপরে উঠে বন্ধ হয়ে যায়, সব জালের মধ্যে ঢুকে যায়। সে তখন জাল তৈরি করে নির্মন্ত অন্তক বিতত্ত্ব জালং বিদতে তত্ত্ব প্রলোভন, তার প্রলোভন দেখাবার জন্যে খাদ্য আদি বিছিয়ে দিয়েছে, দিয়ে জাল পেঁচে দিয়েছে। কুলিঙ্গ মিথুনং তত্ত্ব বিচরের সমদৃশ্যত তৈব কুলিঙ্গি সহসা লুব্ধকে না প্রলোভন। কুলিঙ্গ নামক পক্ষীর দয় সেখানে বিচরণ করত, ওটা দেখে ওইটি জালটা পেতেছে, কিন্তু সেই কুলিঙ্গি মানে মেয়ে পাখিটা ও দেখে লোভে ওই চলে গেছে খেতে, আর সঙ্গে জাল খিচে দিয়ে জালের মধ্যে চলে গেছে। সা সজ্জত শুচস্কত্যাং মহিষ কালজন্ত্রিতা কুলিঙ্গস্থান তথাপন্নং নিরীক্ষ বিষদুঃখিত স্নেহাদ কল্প কৃপণাং দেবয়ত। বালক, সেই যে বালকরূপী যম বলছেন, হে মহিষীগণ শোনো, সেই যে কুলিঙ্গি তার পত্নী জালে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে অত্যন্ত বিপন্না ও কাতরা হয়ে শোক করতে লাগলো, নিরীক্ষণ করে কাঁদছে, অত্যন্ত দুঃখিত হলে এবং তার বন্ধন মোচন কী করে করবে সেটা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে বন্ধন মুক্ত করতে পারবে না, অসমর্থ। স্নেহবশত দিনভাবে ওই গাছের ডালায় বসে বসে কাঁদছে। ওহো করুণ দেব স্ত্রিয়া অকরুণয়া বিভু কৃপণাং মাম অনুশোচন যা দিনিয়া কিং ভবিষ্যতি। তখন বলছে সেই কুলিঙ্গ, ও বিধি কি নির্দয় তুমি,
আমার এই স্ত্রী বিপন্না হয়ে গেল, সর্বতভাবে করুণা প্রকাশপূর্বক কাঁদছে, আমার জন্য শোক করছে। তাকে গ্রহণ করে তার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? তুমি আমার ওই পত্নীকে নিয়ে কি তোমার লাভ হবে? কেন তুমি নিয়ে গেলে? এইভাবে কি শোক করতে লাগে। তার প্রতি পত্নীর মহিমা কীর্তন করছে, হ্যাঁ সেইখানে বসে বসে কাঁদছে। এখন বলছে যে বিধাতা কি নির্দয়, ওহো অকরুণ দেব, স্ত্রিয়া অকরুণী আমি। বলছে তুমি আমার স্ত্রীর প্রতি কোনো করুণা করলে, হে বিধাতা তুমি কি নিষ্ঠুর? হ্যাঁ, তো অতএব একে গ্রহণ করে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? এই বলে বিলাপ করছে। কাম নয় তুমাং দেব কর্ম কর্মধ্যেন আত্মন কিমধ্যেন আত্মন হিমে দিনের জীবতা দুঃখ অনেন বিধুরা অমুয়া। এ নির্দয় বিধি, যদি আমার অর্ধ দেহ তুমি নিয়ে নিলে, গ্রহণ করলে, তবে আমাকে তো গ্রহণ করো। এই যে পত্নীবিহীন অধুরা, ধূর মানে পত্নীকে ধূর বলে, অধুরা আমি এখন। ধূর মানে যে তাকে ধরে রাখে আর বয়ে নিয়ে যায়, তাকে ধূর বলে। পত্নীবিহীন দুঃখ ভারাক্রান্ত অবশিষ্ট দেহের অর্ধেকটা নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো কি করে? দুঃখ ভারাক্রান্ত অবশ্যম্ভাবী আমাকে জীবিত থেকে আর আমার কী লাভ? কথম তু অজাত পক্ষাং সাং মাতৃহীনাং বিভর্মহ মন্দভাগ্যা প্রতীক্ষন্তে নীলে মাতরং প্রজা। দেখো কিভাবে সে যে বাচ্চাগুলো হয়েছে, তার পাখা এখন হয়নি, বাসায় আছে, আর ওই পত্নী দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে খাদ্য জোগাড় করতো, নিজে তাদের মুখে দিত, তাদের খাইয়ে পালন করতো। এখন কে তাদের পালন করবে? তার মন্দভাগ্যের যে শাবকগণ, তারা মায়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, তাদের কে খাওয়াবে? এবং কুলীনং বীরপন্তম মারাত প্রিয় বিয়গাতুর অশ্রুকণ্ঠম স্বয়বতং শাকুনিক স্বরেণ বিব্যাদকাল প্রহিত বিলীন। অতএব সেই কুলিঙ্গ ওই ডালায় বসে বিলাপ করছে, কাঁদছে। ব্যাগটা দূর থেকে দেখছে, বাহ এ তো মেয়ে পাখিটা ঢুকে গেল, এ ব্যাটা তো আশ্চর্য করে বসে বসে কাঁদছে। ভালো, ও তো মন তো ওই দিকে দিয়েছে, আর তো অন্য চিন্তা করবে না। ও তো করলো কি তীক্ষ্ণ স্বর দিয়ে, বাস প্রাণ গেল। সে নিজে যে তার সেই অবস্থা হতে পারে, সে চিন্তা করছে, ও স্ত্রী চিন্তা করছে। তখন সেই ব্যাগ গোপনে দূর থেকে স্বর দ্বারা তাকে বিদ্ধ করে। এবং জিয়ম অপশ্যন্ত আত্মা পায়ম অবুদ্ধয় নৈন্যম প্রাশ্চত শোচন্তে প্রতি বর্ষ শোতে। শোনো এ অজ্ঞ সবাই, অজ্ঞ স্ত্রীগণ, তোমরা এইরূপ নির্বোধ, আরে কুলিঙ্গ পক্ষীর নয়, তোমরা নিজেদের মৃত্যু দেখছো না? তোমার যে অবস্থা হতে পারে, যেটা স্থির হয়েছে, তোমার তো হতে পারে। শতবর্ষ ধরে এখানে বসে যদি কাঁদো, শোক করো, তাকে ফিরে পাবে না। যে মরে গেছে সে আর ফিরে আসবে না, পথিকে পুনর্বার ফিরে আর পাবে না। অতএব সেই জন্য তোমার এই ক্রন্দনটা বৃথা, তোমার নিজের জীবন বিপন্ন হয়ে গেল। শ্রী হিরণ্যকশিপু উবাচ বাল এবং প্রবদধি সর্বে বিস্মিত চেতস জ্ঞাত মেনিরে সর্বে অনিত্যম অযথর্থিত। হিরণ্যকশিপু তার যে মাতা দিতি এবং হিরণ্যাক্ষের পত্নী ভানু আর সব ভাতৃপুত্রগণ, দৈত্য দানবগণ, তাদের প্রবল ইচ্ছা হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপু বলছে এই যে বালক রূপী যে যম, এই ওরা ছাড়ছিল না তাকে একদম। যম তখন বালক হয়ে এসে বলি, দেখো আমি একটা বালক, আমার বাবা মাকে ফেলে দিয়েছে, দেখো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভগবান। যে বেঁচে থাকবে তাকে তো নিশ্চয় বাঁচিয়ে রাখবে, যে মরবে তাকে কখনো বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তোমরা বিচার করছো কেন? এই কথা বলে তো উপদেশাদি দিলেন। সুযোগ্যের জ্ঞাতিরা বিস্মিত হয়ে
মনে করতে লাগে না সকল পদার্থই এরকম অনিত্য, এগুলো পরিবর্তনশীল, পরিবর্তন হয়ে যাবে। অতএব সেই সুতরাং এগুলোর জন্য শোক করা ঠিক না। হ্যাঁ, সেই রূপে চিরকাল থাকবে না, যেটা নাকি এখানে সৃষ্ট যেভাবে হয় ওইভাবে থাকবে না, ওরা পরিবর্তন হতে থাকবে। সৃষ্টির পর থেকেই এ পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে। অতএব সেই জন্য এগুলো প্রতি এই মোহ করা একটা সম্পূর্ণ ভ্রম। যম এতদ উপাখ্যায় তত্ত্বই বান্তর ধিয়ত জ্ঞাতই সুযোগ্যস্ব চতুর্থ সম্প্রদায়। এখন ওই যমরাজ ওইখানে তাদের বলে এইখানে অন্তর্হিত হয়ে গেল, হ্যাঁ, বালকের বিশেষ। তো ওরা সকল শিক্ষক সাহিত্য ঠিক কথাই বলেছে, আমরা সারাদিন কাঁদছি, কী লাভ হয়েছে, এ তো আর উঠবেই না, এই আর বাঁচবে না, বৃথায় শোক করাটা ঠিক হয়। এই চিন্তা করে তখন তারা তার পালনকে কৃত্য করবার জন্য সকল যত্নশীল। অত শোচত মাং জুয়ম পরঞ্চ আত্মনম এ বাবা ক আত্মা ক পরো বা স্বীয় পারক্যে বাবা স্বরূপাভিমান বেশেয় বিনা অজ্ঞানেন দেহি না। শোনো, বলছে অতএব তোমাদের এই যে পরের অথবা নিজের নিমিত্ত কখনো কারোর জন্য শোক করো না। বেকার, যেটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটা সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হয়ে আরম্ভ করেছে, পৌঁছতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যে শরীরটাকে এত ভালোবাসো, এত আদর করো, এত স্নেহ করো, তার জন্য এত মজুরি, দেখো সে শরীরটা কি। এই শরীর থেকে যখন হাত মাথা চলে গেছে একটু বেতায় দুর্গন্ধ বেরোতে আরম্ভ করেছে। হ্যাঁ, অতএব সেই জন্যে হ্যাঁ, এখানে আমি বা কে, পর বা কে, এ একটাই মাটি জল আকাশ বাতাস আমাদের সকলের দেহ হয়েছে। এই দেহের একই গতি, একই তার শরীর। অতএব নিজের বা কি পরকীয় দেহ দেহি দিকে এই প্রকার অভিনিবেশ অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নয়। এতে কিছু কাজ হবে না, বেকার পরিশ্রম, কষ্ট হবে, শরীর নষ্ট হবে। এই যে বললাম পাথর হয়ে গেছে, কাঁদতে কাঁদতে পাথর হয়ে গেছে, তার মৃত্যু হয়ে গেল। হয়তো বহুদিন বাঁচত, কিন্তু ওই ক্যান্সার হয়ে গেল এই কাঁদবার জন্য। তো সেই জন্যে নিজের জন্যে কিংবা কারোর জন্যে এরকম অজ্ঞান কৃতস্ত হওয়া বেকার। এই যারা নেই বাস্তব যা অবশ্যম্ভাবী হবে, যাহা হয়ে থাকে সেটা দেখে বিচার করে সুস্থ থাকা উচিত। শ্রী নারদ বলছে ইতি দৈত্য পথের বাক্য দ্বিতীয় আকর্ণ শুশ্রূষা পুত্র শোকং খনাত্তত্ব তত্ত্ব চিন্তা মধায়। এই প্রকার হিরণ্যকশিপু ওই উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশে তার হিরণ্যকশিপুর মাতা দিতি দেবী শোক পরিত্যাগ করে, পুত্র শোক খনাত ত্যাগ করে, চিন্তা পরিত্যাগ করে সুস্থ হল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু মাতা এই প্রকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে পারমহংসাং সংহিতা ব্যাস শিক্ষাং সপ্তম স্কন্ধ যুধিষ্ঠির নারদ সংবাদ দ্বিতীয় অধ্যায়। বঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ পাবনেভ্যো ঘোর সংসার শ্রী হরিবা সরে হরি কীর্তন বিধান হরিবা সরে হরি কীর্তন বিধান
বলা আছে না
Hare
जय श्री श्री गुरु गोदान गंधविका गिरिधारी गोविंद विराम अधर्म नादम श्याम सुंदर जगन्नाथ बलराम उत्तरीला विश्वस्त शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी शिल प्रभुपाद जी शिशिला गोविशो दासराज जी महाराज सच्चिदानंद भक्ति धाम शिला वैष्णव सार जगन्नाथ दास जी महाराज शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शिला नरोत्तम स्वानंद श्रीकाचार्य प्रभु शिला कृष्णदास कबीरा स्वामी प्रभु शिला सरदानंद गोस्वामी प्रभु शिला राय रामानंद प्रभु आचार्य श्री हरिदास ठाकुर श्री सनातन भट्ट गुणा श्री गोपाल भट्टदास प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवायादि शिव भक्त चारी धाम की संप्रदाय चारी आचार्य अनंत कोटि वैष्णव बिंद गोपाल वर्ग्य हरिनाम संकीर्तन कृष्ण चैतन्य समागत भक्तबिंद श्री कृष्ण श्रीमद भागवत ग्रंथ राज की हरिवास तिथि बना के एकादशी तिथि बना के समागत भक्तबिंद श्री श्रीमद भक्ति जीवना श्री गोस्वामी सुनो गुरु महाराज की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय गोविंद हरि हरि বিপিতে বন্ধ করে দাও তো।